بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لوليه كما يحب ويرضى والصلاة والسلام على من الذين اصطفى خاصة على سيدنا ونبينا وحبيبنا وملجانا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم مولانا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على مولانا محمد وعلى آل یہ تیرے رفعت کے تیرے رب نے کی تجھ کو عطا یہ تیرے رفعت کے تیرے رب نے کی تجھ کو عطا تاجدارا نے جہاں کی تاجداری یا رسول اللہم وعلى آل سیدنا خواب غفلت میں پڑے دن رات ہم سوتے رہے خواب غفلت میں پڑے دن رات ہم سوتے رہے
تم نے کی غم میں ہماری اشک باری یا رسول اللہم آسیوں کی ملحدوں کی مشرکوں کفار کی آسیوں کی ملحدوں کی مشرکوں کفار کی تم نے کی دنیا میں سب کی پردہ-داری یا رسول اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب صل وسلم وبارك عليه میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں اپنے آقا کو میں نظر کیا دو اب تو آنکھوں میں کچھ بھی نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھی بچھا دو میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں اپنے آقا کو میں نظر کیا دو اب تو آنکھوں میں کچھ بھی نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھی بچھا دو آنے والی ہے ان کی سواری پھول نہ تو کہ گھر گھر سجا دو آنے والے ہیں ان کی سواری پھول نہ تو کہ گھر گھر سجا دو میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے اپنی پلکوں میں شمع جلا دو اب تو آنکھوں میں کچھ بھی نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھی بچھا دو میرے جھولی میں بھی کچھ نہیں ہے میرا سرمایہ ہے تو یہی ہے میرے جھولی میں بھی کچھ نہیں ہے میرا سرمایہ ہے تو یہی ہے
अपनी आँखों की चांदी बहा दो, अपने माथे का सोना लुटा दो। मैं तो खुद उनके दर का गदा हो, अपने आका को मैं नजर क्या दो। बेनगाही पे मेरी न जाए, दीदा दर मेरे नजदीक आए। बेनगाही पे मेरी न जाए, दीदा दर मेरे नजदीक आए। मैं भी से मदीना दिखा दो, मैं यहीं से मदीना दिखा दो। देखने का सलीका सिखा दो। मैं तो खुद उनके दर का गदा हो, अपनी आका को मैं नजर क्या दो। अब तो आँखों में कुछ भी नहीं है, वरना कदमों में आँखी बिछा दो। उपस्थित আনোয়ারা উপজেলার গাউসিয়া আহমদিয়া রহমানিয়া সংসদ শাখার ব্যবস্থাপনায় 12তম বারের মতন আজিবুশান পবিত্র জশ্নে ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে গৌসুল আজম সৈয়দ আহমদুল্লাহ মাইজভান্ডারী কদ্দুসুল্লাহ সিরহুল আজিজ উত্তরীয় প্রথম ও প্রধান খলিফা কুতুবুল আকতাব হযরত মৌলানা শাহ সুফি শেখ ওসির রহমান আল ফারুকি সরন্দিফি কদ্দুসুল্লাহ সিরহুল আজিজের স্মরণে আজিবুশান এই তবরুকময় মিলাদ মাহফিলের সুযোগ্য সভাপতি, গাউসিয়া আহমদিয়া রহমানিয়া সংসদ আনোয়ারা উপজেলা শাখার সুযোগ্য সভাপতি জনাব জসিমউদ্দিন জসিম, আজকের এই মাহফিলে সম্মানিত বিশেষ ওয়াইজিনের বক্তব্য রাখবেন বর্তলী শাহ মুহসেন আউলিয়া রহমতুল্লাহ আলাই ইয়াকুবিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার সুযোগ্য অধ্যক্ষ আজিজে গরামি হযরতুল হাজ মৌলানা জান আলম নিজামী মাদ্দাজিল্লুহুল আলী। আজকের মাহফিলের রৌনক নবনূর জামে মসজিদের সুযোগ্য খতিবে মুকাররম হযরতুল আল্লামা মৌলানা ইলিয়াস আজম নূরি মাদ্দাজিল্লুহুল আলী। আজকের মাহফিলের রৌনক উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জামে মসজিদের সুযোগ্য খতিব হাফেজ মৌলানা শাহ নূর আল কাদরি মাদ্দাজিল্লুহুল আলী। আজকের মাহফিলের রৌনক নবনূর জামে মসজিদের সুযোগ্য পেশ ইমাম হাফেজ আজিমউদ্দিন মাদ্দাজিল্লুহুল আলী। আজকের মাহফিলে তশরিফ ফরমা আপনাদের এই সুপরিচিত সন্তান, সুন্নিয়তের সুযোগ্য কর্ণধার জনাব মৌলানা ইদ্রিস আল কাদরি মাদ্দাজিল্লুহুল আলী। আজকের মাহফিলের যিনি উদ্বোধক, গাউসিয়া আহমদিয়া রহমানিয়া সংসদের সুযোগ্য উপদেষ্টা জনাব আব্দুল মান্নান কবিরাজ। আজকের মাহফিলের যিনি প্রধান অতিথি, গাউসিয়া আহমদিয়া রহমানিয়া সংসদের সুযোগ্য সম্মানিত উপদেষ্টা কাজী মৌলানা জাকির হোসেন আনসারী মাদ্দাজিল্লুহুল আলী। আজকের প্রধান মেহমান হিসাবে এই মাহফিলের সমাবর্তন করবেন रहनुमाई शरीयत पीर तरीक़त औलाद सरंदीफी चरणदीप दरबार शरीफेर सुयोग्य शाहजादा नशीन शाह सूफी शेख आबू मोहम्मद शहीदुल्लाह फारूकी मद्दाजिल्लुहुल आली। विशेष मेहमान हिसेबे तशरीफ आनबेन चरणदीप दरबार शरीफेर नायब मुंताजिम
মাইজভান্ডারি লেখক এবং গবেষক হযরতুল আল্লামা পীরজাদা শেখ আবু মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ ফারুকী মাদ্দাজিল্লুহুল আলী, মঞ্চ ভরপুর মুক্তদর মুস্তহর মুস্তনদ উলামায়ে কেরাম, সমাবেশে আমার বাবারা, নওজওয়ান ভাইরা, ছাত্র ভাইরা, পর্দার অন্তরালে না জানি কত আমার মা বোনরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মাইকের আওয়াজ যতটুকু যাচ্ছে, অসময়ে আমি স্পিকার হাতে পেলাম, আরো প্রোগ্রাম আছে বলে বিদায় নিতেই হবে। সেই সুযোগে আজকের এই আজিম উসান তবরুকময় ঈদে মিলাদে মুস্তফার মাহফিলে শরীক শামিল হওয়ার সুযোগটুকু পেলাম। যে মনিব মাওলা আজকের এই মাহফিলে আমার মতন একজন নগণ্য সন্তানকে হাজিরি দিয়ে তবরুক হাসিল করার সুযোগটুকু দিলেন, ওই মনিব মাওলার শুকরিয়া আদায়ার্থে একবার আমার হয়ে বলুন না আলহামদুলিল্লাহ। আপনাদের শুকরিয়া আদা করছি যারা মাইকের আওয়াজ পড়তেই সুসময়ে বন্ধু অনেকে হয়, অসময়ে হায় হাই কেউ কারো নয়। এ অসময়ে যারা আজকে বন্ধু হিসাবে মোস্তফার দরবারে হাজিরিটুকু দিতে এসে গেলেন, এ কারণে হয়তো আমার জবান দিয়ে নতুন নয়, আমি আমারতে বেশ তেলাওয়াত করেছি নাতে মুস্তফা। আজকেও অনুরূপভাবে তেলাওয়াত করার সুযোগ পেলাম। সেহেতু বন্ধুরা, বাবারা, এশারের নামাজের পর অসংখ্য মানুষ এখানে সমাবেত হবে, কিন্তু মাগরিবের নামাজের পরে কত মানুষ, এটা আরেকটি পরীক্ষার মামলা। কারণ এশারের পরে যেই মাহফিল, মাগরিবের পরেও সেই মাহফিল, ঠিক কিনা? সেহেতু আমি মা বোনদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করব। আজকে আনোয়ারা উপজেলার গাউসিয়া আহমদিয়া রহমানিয়া সংসদ বৃহত্তম একটি ঈদে পরিণত বানিয়ে দিলেন। যে ঈদকে আমরা আহলে সুন্নাতুল জামাত স্বীকার করি সেরা ঈদ, এর উপরে আর কোনো ঈদ নাই। সেই ঈদে মিলাদুন নবী আপনারা মানাচ্ছেন উপলক্ষ গাউসিয়া আহমদিয়া রহমানিয়া সংসদ দিয়ে। যার নামকে আপনারা স্মরণে আনতে লাগলেন, উনি হলেন শাহ সুফি শেখ ওসির রহমান আল ফারুকী সরন্দিফি রহমতুল্লাহ আলাই, যিনি প্রথম খলিফা। অনেক সময় গৌসুল আজম মাইজভান্ডারির স্টেশন দরবার হিসাবে যাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, এই চরণদ্বীপ দরবার শরীফকে, জোর বলুন না আলহামদুলিল্লাহ। সেহেতু আমি বলবো আনোয়ারাবাসীরা বড় ভাগ্যবান, এরকম জুসের উপর হুঁশ নিয়ে এত সুন্দর পরিক্রমা করে চরণদ্বীপ দরবার শরীফের অনেক ভক্ত, অনেক মুরিদান আমি দেখেছি, কিন্তু এই আনোয়ারা উপজেলার মধ্যে যে রীতিনীতি দেখতে পেলাম, সত্যিকার আপনাদেরকে ধন্যবাদ, মোবারকবাদ দিতে হয়। একজন আল্লাহর ওলির রফাকত স্মরণটুকু আপনারা অন্তর দিয়ে পালন করতে লাগলেন, জোরে বলুন না আলহামদুলিল্লাহ। সেহেতু যাদেরকে আল্লাহ কবুল করেছেন, নিশ্চিত ওনারাই এই মুহূর্তে শরীক হয়ে গেলেন। আমি কাউকে মাহরুম যাওয়ার জন্য বলবো না, প্রত্যেকেই আন্তরিকতা নিয়ে আজকের এই মাহফিলে যোগদান করার জন্য আমি বিনয় করব। কারণ এই সুযোগ হয়তোবা জীবনে আরেকবার পেতেও পারেন, আবার নাও পেতে পারেন। আগামী বছর এই মাহফিল আপনার জন্য বৈঠকের স্থান দেবে, তার কোনো নজির আপনার হাতে নাই। এই জন্য আমি আপনাদের এখানে তো তেলাওয়াত, জিন্দেগি এক করায়া কা ঘর হ্যায়, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, ঠিক না? একটু কথা বলতে হবে। जिंदगी एक किराया का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, ঠিক কি না? ওরে জগতের বন্ধুরা, ঈমান রাখতে হয়,
মৃত্যু কখন আসবে তার নজির আপনার হাতে নাই। আল্লাহর কোরআনের ফয়সালা হলো ইদা জা আজালুহুম লা ইস্তাখিরুনা সাআতান ওয়া লা ইস্তাকদিমুন। মৃত্যুর দূত যখনই আসবে নিঃশ্বাস ফেললে তুলতে দেবে না, নিঃশ্বাস তুললে ফেলতে দেবে না। কোথায় মা, কোথায় বাবা, কোথায় বিবি, কোথায় সন্তান, কোথায় আপনজন, কোথায় নেতা নেত্রী, কোথায় বন্ধু বান্ধব, কোথায় নঙ্গর বাহিনী। বন্ধু, বাঁচার কোনো উপায় নাই। এমন একজন দাতা যাকে ফিট করে রাখলেন মৃত্যুর জন্য দুধ বানিয়ে, সেকেন্ডের মধ্যে আছাড় মারতেই খতম হয়ে যাবে নিঃশ্বাস, ঠিক কিনা? সেই তো বন্ধুরা, বাবারা, ভাইয়ের আমার, আজকেই এই সুবর্ণ সুযোগ জীবনের মধ্যে আমার মুনিব যদি কবুল করে নেন, নামাজ রোজা হজ যাকাত দিয়ে আপনি জান্নাত পাবেন। নজির দেওয়ার ক্ষমতা আপনার হাতে নাই। নামাজ কবুল হলো কিনা, রোজা কবুল হলো কিনা, হজ যাকাত কবুল হলো কিনা, আমল আপনার কাছে মকবুল হলো কিনা, হয়তো হযরত চরণদ্বীপী রহমতুল্লাহ আলাইহি, ওসি রহমান আল ফারুকী চরণদ্বীপী রহমতুল্লাহ আলাইহির প্রেমের কারণে, মোহাব্বতের কারণে আমার মুনিব যদি দয়া করে একবার কবুল করে নে, বন্ধুত্বর কারণে তোর মাহবুবদেরকে আমি কবুল করে নিলাম, তাহলে বেড়া পার হয়ে গেল। আজকের বৈঠক দিয়ে আপনার জন্য জান্নাত নির্ধারিত হলো। জোরে বলুন সুবহান। বাবা, এটাকে আমি মিথ্যা বললাম? এই সপক্ষে আল্লাহর কোরআন আছে না নাই? আজকে মিলাদুন নবীর কথা আপনারা আমার পরবর্তী বক্তা আমার আজিজে গ্রামী আমার মৌলানা মোহাম্মদ জানালাম নিজামীর কাছ থেকে শুনবেন। আমি শুধু আজকে তরিকতপন্থী ভাইদের জন্য পৃথিবীর জগতে আল্লাহ কি ঘোষণা দিয়ে রাখলেন, আল্লামা শেখ ওসির রহমান আল ফারুকী চরণদ্বীপী রহমতুল্লাহের জিকিরের মধ্যে আমাদের জন্য কি রয়ে গেল। যারা আজকে এই মাহফিল সাজিয়ে দিলেন, যারা আজকে এই মাহফিল করতে লাগলেন, ঈমান রাখেন জিকিরুল আম্বিয়াই ইবাদাতুন। আম্বিয়াই কেরামের তস্করা করা হলো ইবাদত, ওয়া জিকিরুস সালিহিনা কাফারাতুন। শেখ ওসির রহমান আল ফারুকী চরণদ্বীপী রহমতুল্লাহের ইয়াদগারি করাটা হলো আপনার জন্য গোটা জিন্দেগানির গুনাহের কাফারা। এখন উনি কি খোদা? উনি তো একজন আল্লাহর বান্দা, কিন্তু এই কথা কোন আসলো? ওনার তস্করা দিয়ে আপনার জিন্দেগির গুনাহ মুক্তির মামলা কেন আসলো? বলে যে হাবিবুল হাবিবে হাবিবুন, বন্ধুর বন্ধুও বন্ধু হয়ে যায়। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। বন্ধুর বন্ধুও কি হয়ে যায়? বন্ধু হয়ে যায়। এই জন্য ভালো বন্ধুত্ব আমরা সাতগার ভাষায় বলি না, বালার লয় আড়েলি হাইবারটার ভান, অমানসুর লয় আড়েলি তো বালা মানুষের লয় বলি বালা হইব না, খারাপ হইব। গুন্ডার লয়, ফান্ডার লয়, সারাবির লয়, ওয়াবির লয়, মধুদির লয়, হারেজির লয়, রাফিজির লয় বন্ধুত্ব করলি এত বন্ধু দিবে হার। দুশ্মনের রসুল হন না, হার দুশ্মনের রসুল। আর যদি আউলিয়াই কেরামর বন্ধুত্ব, অলিয়াল্লাহর গোলামি, গসল আজম মাইজবান্ডারের গোলামর গোলামি সুন্দর হয়। আর মনিব হদ আই ইকে কিছু চাইতাম না, জেনে ভাবে আপনাদের রেলগাড়ির একটি মাত্র ইঞ্জিল, কয়টি মাত্র ইঞ্জিল, বগি কয়টা? অনেকটা বগি, অনেকটা। কিন্তু কোন বগির মধ্যে কি আছে সেটা কি ইঞ্জিল চাই? কথা বলতে হবে, সেটা কি ইঞ্জিল চাই? যদি ইঞ্জিল কোন বগির মধ্যে কি আছে সেটা চাই না, বাবা আমার সময় কিন্তু কম, আমি আজকে গুরুত্বপূর্ণ দুই একটা কথা বলবো। কেন এই মাহফিল আপনারা সাজালেন? বছরে কি এটি না করলে আপনার কোনো সমস্যা আছে? আপনাকে জাহান্নাম দেবে না, কিন্তু করলে জান্নাত মিলে যাবে। সুবহানাল্লাহ বলেন না? করলে কি মিলে যাবে? সেটাও কিন্তু কোরআনের দলিল। আমি ওই আয়াত পড়ি নাই, আমি আয়াত পড়েছি লাহুম মা ইয়াশাউনা ইনদা রাব্বিহিম লাহুমুল বুশরা ফিল হায়াতিদ দুনিয়া ওয়া ফিল আখিরাহ। লাহুমের মর্যাদা হলো আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহ। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। লাহুমের মর্যাদা হলো আল্লাহর ওলি আল্লাহদের দিকে, ওদের জন্য দুনিয়াতেও শুভ সংবাদ, দুনিয়ার থেকে বিদায় নেওয়ার পরেও শুভ সংবাদ, আমার আপনার নয়, যারা আল্লাহর ওলি তাদের জন্য লাহুমুল বুশরা। বুশরা মানে শুভ সংবাদ, ভালো সংবাদ। ফিল হায়াতিদ দুনিয়া, পৃথিবীর জগতের মধ্যে এন্তেকালের পরেও
হযরতে শেখ ওসির রহমান আল ফারুকি সরন্দিফি রহমতুল্লাহ আলাইহি, গৌসুল আজম আমার শাহ আহমদুল্লাহ আলমাইজ ভান্ডারী কদ্দুসুল্লাহ সিরুল আজিজ বাবা ভান্ডারী গোলামুর রহমান রহমতুল্লাহ আলাইহি, পৃথিবীর জগতের মধ্যে হযরতে শাহ মুহসিন আউলিয়া, ওরাও তো মানুষ, মানুষ না বাবারা? বলেন না, ওরা কি মানুষ না? জিন বলতে পারবেন, ফিরিস্তা বলতে পারবেন, ওরাও মানুষ। কিন্তু আমরা মানুষ যখন পাথরের উপর চড়ি, পাথর ডুবে যায়, আমরাও ডুবে যাই। আর হযরতে শাহ মুহসিন আউলিয়া যখন পাথরের উপর দাঁড়ায়, পাথর তখন বেঁচে যায়। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ? এই জন্য মানুষের মধ্যে ভিন্নতা করে বেড়েছেন। নাহার জনস্ত নাহার মর্দ মর্দ খোদা পঞ্জ আঙ্গুস্ত একসানা কর্দ। প্রত্যেক নারী নারী নয়, প্রত্যেক পুরুষ পুরুষ নয়। যদি বলি যে 5টি আঙ্গুল আমার হাতের মধ্যে আছে, সব আঙ্গুল কি এক বরাবর? সব আঙ্গুল কি এক বরাবর? এই আঙ্গুল আর এই আঙ্গুলের পাওয়ার কখনো এক নয়। তাহলে প্রমাণিত হলো সব আঙ্গুল আঙ্গুল, কিন্তু আঙ্গুলের মধ্যেও শক্তির মধ্যে বেশ কম আছে না নাই? বন্ধুরা আমার, হযরতে শেখ ওসির রহমান আল ফারুকি সরন্দিফি রহমতুল্লাহ আলাইহি, উনিও মানুষ। আর উনি যখন আমার গৌসুল আজম হযরত কেবলা বাবাজান কেবলার রেফাকতের মধ্যে চলে গেলেন, নিগাহে মর্দ মোমেন সে বদল জাতি है तकदीरी। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলো না সুবহান। निगाहे मर्द मोमन से बदल जाती है तकदीरी। ही जो के ये की पैदा तू कट जाती है जंजीरी। सारा दुनिया যেমনি ভাবে আমার মাহবুবে মুস্তফার দরবারে সিদ্দিক আকবর মানুষ, ওমর ইবনুল খাত্তাব মানুষ, হযরতে ওসমান গনি মানুষ, হযরতে মাওলা আলী শেরে খোদা মানুষ, হযরতে বেলাল হাবশিও মানুষ। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ? বন্ধুরা, বাবারা, ভাইরা আমার, সব মানুষের মধ্যে ভিন্নতা আছে। যেমনি ভাবে আফ্রিকান কোনো মানুষ আমাদের চোখে যখন পড়ে, চেহারাও দেখতে মন চায় না, ভালোভাবে দেখার কোনো শ্রী তাদের কাছে নাই। এত বড় বড় ওঁঠ, এত বড় বড় আঙ্গুল, গায়ের কোনো ডিজাইন ঠিক নাই, কালো একদম শেষ কালা, সিগিন বিগিন আছে না নাই? কিন্তু বন্ধুরা, সুন্দরের এরমওয়ালা বিদ্যান ব্যক্তি ফজরের আজান যখন ফুৎকার করতে দিলেন, আমার প্রিয় মাহবুবের দরবারে গেলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, মেহেরবানি করে আপনি সম্মতি দিয়ে দিন। মক্কার জমিনে কোন বিজ্ঞ ভালো ভালো সাহাবীর অভাব নাই, কণ্ঠধারী সাহাবীর অভাব নাই, কিন্তু বেলাল শব্দ উচ্চারণ করতে পারে না। আজানের ধ্বনির মধ্যে আশহাদু আশহাদু লফজ এক বরাবর, সিনের উচ্চারণ করতে পারে না, আশহাদুর জায়গায় আশহাদু বলেন। ওনাকে বাদ দিয়ে আরেকজন মুয়াজ্জিন নির্ণয় করে দিন। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার কাছে বিনয় করতে লাগলাম। কাফের মুশরিক বেদিনরা আমাদেরকে বারবার বারবার ধোঁকা দিতে লাগলো। আরবের জমিনের মধ্যে আব্দুল্লাহর ছেলে মুহাম্মদ কিসের ধর্ম চর্চা করতে লাগলেন? এক তো হাবশি একজন গোলাম, আবার দ্বিতীয়ত সিনের উচ্চারণ করতে পারে না। সেই মুয়াজ্জিনে রাসূল, সেই ইসলামের প্রধান মুয়াজ্জিন কেমন করে হয়? সাহাবিয়ে রাসূলদের অন্তরের মধ্যে ব্যথা আসার কারণে মুস্তাফার দরবারে গিয়ে আপিল করলেন। আমার নবী হাও বললেন না, নাও বললেন না। সাহাবিয়ে রাসূলরা এলান দিলেন, আস-সুকুতু নিসফুর রিজা, নীরবতা হলো সম্মতির লক্ষণ। ঠিক কি না? ইয়েন কি মিশে না আসা? নীরবতা কি মুখে ন হয় দেরি, কিন্তু নমাতিতে কি? তাহলে বুঝে গেল দি ইবে রাজি হই। ঠিক না বেঠিক? বন্ধু হল আরো মা বোন অকল যেটা আগদ ভরে বেললাই ও ফোনলার পরে আর তোমার বিয়ে দিন, এত লক্ষ টিয়া মোহরণা ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক সাক্ষীর মাধ্যমে, উকিলের মাধ্যমে অমুকুর ফোয়াল্লাই, তুই রাজি আছো না? তুমি এইভাবে কয় না রাজি, এতে কি হয় দে ফানসুই দে, ইয়া তো বা চকুর ফানি পেলাই ডেমের ডেমের। হ্যাঁ নহয় রাজি আসি এর নহয়। যদি নীরবতা পালন করছি ইতারা মনে করো 3বার হই,
হাহন ভুতুনওয়ার নীরবতা যেতে ফাগি সম্মতি ফাগি সুবহানাল্লাহ না। আমার প্রিয় রাসূল হাও বললেন না, নাও বললেন না, নীরবে হুজরায়ে পাকের মধ্যে বসে রইলেন। বন্ধুরা, হযরতে সাইয়েদনা বেলাল কানের মধ্যে পৌঁছে গেল, আজকে মুয়াজ্জিনে রাসূল আজান ফুৎকার করবে না। গোটা আরবের জমিনে ধুম মুছে গেল। একজন সাহাবী কণ্ঠধারী নাম এসে আব্দুল্লাহ ইবনে মখতুম, জোরে বলুন না সুবহান। বন্ধুরা, ইখতিলাফি রাওয়ায়াত, হঠাৎ করে যখন আজান ফুৎকার দিলেন, আরবের মানুষরা বলে যে এবার মুসলমানরা হুঁশ উদয় হলো, এত সুন্দর এলান দিয়ে আজানের ফুৎকার হলো। বন্ধু, যখনই সুবহে সাদেক আসছে না, নবী পায়চারি করতে লাগলেন। আব্দুল্লাহ হযরতে বিলাল হাবশী, আমার প্রিয় রাসূলের দুই চোখের পানি হিক্কানি দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে মুস্তাফার পাশে গেলেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ, দীর্ঘক্ষণ হয়ে গেল, আজান হলো, নামাজ পড়তে আসেন। আমার নবী এদিক ওদিক তাকায় না, শুধু ঘুরতে ফিরতে আসে, এখনো নামাজের সময় হয় নাই। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন সুবহান। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আজান তো অনেকক্ষণ হয়ে গেল, নির্দিষ্ট টাইমে আজান হলো। ওই মুহূর্তের মধ্যে হযরতে সাইয়েদনা জিবরিল এসে আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। হঠাৎ করে কিরে জিবরাইল, এই মুহূর্তে অসময়ে তুমি কেন এসে গেলে? জিবরিল এলান দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার মনে হচ্ছিল যেন আপনি ঘুমাইতে পড়ে গেলেন। বেলাল মনে হয় ঘুমের মধ্যে রয়ে গেল। দেখতে পাচ্ছি আপনিও পায়চারি করতে লাগলেন, বেলালও পায়চারি করতে লাগলো। সাহাবী রাসূলুল্লাহ চারিদিকে ঘুরপাক খেতে লাগলো। ইয়া রাসূলুল্লাহ, মামলা কি? আজান কি আজকে হয় নাই? কিরে জিবরিল, পাগলামি শুরু করে দিলে নাকি? কি আজান হয় নাই? এত সুন্দর এলান দিয়ে আজান ফুৎকার হলো। হযরতে সাইয়েদনা জিবরিল বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, মুনিব মাওলা আমাকে পাঠাইলেন, মক্কার জমিনে আজকে আজান হয় নাই, দৌড় দিয়ে যাও জিবরিল, আমার প্রিয় রাসূলকে আজান শুনাইতে বেলালের জবান দিয়ে জোরে বলুন সুবহান। আল্লাহর প্রিয় রাসূল এলান দিলেন, মামলা। ও রাসূল, বেলালের আজান যখন হয় নাই, আমার মুনিব বলতে লাগলেন সূর্য উদয় হবে না, সূর্য উদয় হবে না। ইয়া রাসূলুল্লাহ, বেলালের আজানের ধ্বনি লাগবে। আপনারা বলতে লাগলেন আরবের জমিনে আজান হলো, আর আল্লাহ বলতে লাগলেন আজান হয় নাই। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। আজকে আনোয়ারাবাসীরা শেখ ওসির রহমান আল ফারুকি সরন্দিফি রহমতুল্লাহ যারা উরুস করতে লাগলেন, আমাকে কেন নিয়ে আসলেন জানি না। আমি এই স্বল্প সময়ে কি তো গ্রিন করবো আমি। বাবারা, ভাইরা আমার, যারা আসলেন বড় তকদিরওয়ালা হয়ে গেলেন। কুদরতের ডাক পড়ে গেল, জিবরিল, খোদার জাতের কসম করে বলছি সূর্য উদয় হবে না। দুনিয়ার আরববাসী, মদিনাবাসী, মক্কাবাসী, আরবের যে শত সুন্দর আজান দিক, ওই আজান আমার লাগবে না। আমি আল্লাহ বলে দিলাম, আমার বেলালের আজানের ধ্বনি চাই। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। আর একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। आशिक मुस्तफा की अज़ा में अल्लाह अल्लाह कितना सरता, अल्लाह अल्लाह कितना सरता, अर्श वाले भी सुनता है जिसको, क्या आज़ाती अज़ाने बिलाली, क्या आज़ाती अज़ाने बिलाली, भर दे झोली मेरी या नबी जी, भर दे झोली मेरी या नबी जी, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, उन नवाज़ों का सदका अता हो, उन नवाज़ों का सदका अता हो,
दर पे आया हूँ बन कर सवाली, दर पे आया हूँ बन कर सवाली। सला दुनिया हक से पाई शान करीमी, मरहबा दोनों आलम के वाली, मरहबा दोनों आलम के वाली। उसकी किस्मत का चमके सितारा, जिस पे नजरे करम तुमने ढाली। उसकी किस्मत का चमके सितारा, जिस पे नजरे करम तुमने ढाली। भर दे झोली मेरी या नबी जी, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। আরেকবার জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। নাট পড়ার সময় নাই, মুদ্রা কথাটা টেনে আনা। বেলাল হাফসি সুরত ঠিক নাই, সিরত ঠিক নাই, শুধুমাত্র মুস্তাফাকে অন্তরে জায়গা দিয়ে দিলেন সুবহানাল্লাহ। আর মুস্তাফার অন্তরে যখন জায়গা হয়েই গেল, মুনিব বলতে লাগলেন, বেলাল তুমি কারা, তুমি গোরা, তুমি শব্দ উচ্চারণ তোমার ভুল, এটা আমি মুনিব চাইবো না। তোমার অন্তরে যদি আমার মুস্তাফা আছে, তো তুমি আমার কারা বান্দা নই। তুমি আজান না দিলে সূর্য উদয় করবো না। একটু জোরে বলো না সুবহানাল্লাহ। এগুলো কি নতুন করে বানায় বললাম? এই জন্য আজকের মাহফিল দামি না নিদামি? আরো জোরে বলতে হবে। শেখ ওসি রহমান ফারুকি রহমতুল্লাহ আলাই ফোয়ারাতত খেলা দিলি বুড়োর মন ভাই, ঠিক না বেটি? ইতর ফোয়াজ্ঞ মাইজভান্ডারি গবেষণাত আর শহীদুল্লাহ ফারুকি মাদ্দাজিল্লুহুল আলী, এবারে তো ওনারা চিনন। সকালে শিরবিল হতো না, মারহাবা হন না, ইতর ফোয়া ছুড়বে নাইবে জি। আচ্ছা আচ্ছা, শহীদুল্লাহ ফারুকি সাহেব আইদ দেন এনে কন্ট্রোল তো নাই, কিন্তু কথা কিন ব্যাকির সিলমের যেন হয়তো কথাবার্তা হয় না হন क्या ভিতরে কুমাসানা নাই। এত লাই বাপ কা বেটা সিপাহী কা ঘোড়া। আর জিবে আজিয়ার মাহফিলের মধ্যমণি প্রধান অতিথি জিবেরা অনরা দিয়েরা এন্নুন আরো এই শহীদুল্লাহ ফারুকি শেখ আবু মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ ফারুকির হতাতক্ষণ হইলাম। জিবের বক্তব্য নিবেন, ওবে তো বক্তব্য না রাখে এনে একদম মেডির মতন মানুষ, ঠিক না? ইবে গুঁড়ো ফোয়া, ইবে বুড়ো, ইবে পয়সা আলা আসে না, হাত বাড়ালি মনোকাত করে না, যে জিয়ান হয় ইয়েন উনে না। তো এলে বর্তমান যুগের মধ্যে বাপ কা বেটা সুবহানাল্লাহ হন না। আল্লাহ দুবরে দুজার জাতর নিয়ামত দি। আর অনরা আনোয়ারাবাসী অকল ইবের নামরুদ গৌসিয়া আহমদিয়া রহমানিয়া সংসদ বানাই একখান শাখা গড়িয়ারে বৎসরে একবার ঈদে মিলাদুন নবীর মাহফিল করতে লাগল। শরণুল দেহার শেখ ওসির রহমান আল ফারুকি সরন্দিফি রহমতুল্লাহ বড় করে হন সুবহানাল্লাহ। কি হতান বুঝে ত্যাগ জেনে না এতেরা জান দিব উজুর আদান্য কথা হয়ে এত লাইয়ে নরা হইন্য পারিবার লাই। আর মশালা দি পৃথিবীর জগতের ভিতর আল্লাহর কোরআনে আরারে কি হন, লাহুম মা ইয়াশাউনা ইনদা রাব্বিহিম লাহুমুল বুশরা। এবার আয়াত আছে লাহুমুল বুশরা ফিল হায়াতিদ দুনিয়া। শেখ ওসির রহমান ফারুকি সরন্দিফি রহমতুল্লাহ আলাই যতদিন পৃথিবীর জগতের ভিতরে আছিল, এতদিন মায়ার নজর দেখাই না, ন দেখায় খনিকের ফেরত দিই না, দোয়া করছি না, কবুলই না, বড় করে হন লাফে লোয়া বয়, অলাফে ফল অনবয়। যারা ওসির রহমান ফারুকি রহমতুল্লাহ আলাই সরন্দিফি রহমতুল্লাহ আলাই দেখুন, আর এখনো রাইতুর গভীরতাত গেলি চোখ বন্ধ করিয়ে রে মোরাকাবার হালত যাই বইলি বোধ কেলে মোলাকাত করে ওমাকানা বড় করি সুবহানাল্লাহ না। আমার বাবার ওসিয়ত অনুপাতে এই ওসির রহমান আল ফারুকি সরন্দিফি রহমতুল্লাহ, বাবা তুমি যদি সরন্দিপ দরবার শরীফের পাশ দিয়ে আসো, একটু করে গাড়ি থেকে নেমে গেটে দাঁড়িয়ে ভিতরে ঢুকতে না পারলেও একটু করে স্মরণ করিও, জিয়ারত করে এসো, ওখানে মজা পাবে সুবহানাল্লাহ। তা আমি অনেকবার যাওয়ার পথে যখন রাতের গভীরতায় নামি, অনেক আশেকরা দৌড় দিয়ে চলে আসে,
অনেক সময় দেখি যে অনেক পাগলরা বসে থাকে ওখানে, সুবহানাল্লাহ। এই হাসান রেজা, কথা বলি বাবা, তুমি এখানে বসে আছো কেন? বলতো আমি বসে রইলাম নয়, আমাকে ডেকে বসাই রাখলেন। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর ওলিরা মরে, অনেকে মনে যে বাতিল ফিরকার গোষ্ঠীরা আছে না, দাড়ি ফাগরি টুবি পাঞ্জাবি মিসওয়াক ঢিলা, ওলিরা নাকি মরে। আরে বেকুফ, আউলিয়া আল্লাহে হাসিয়াই মেশকাত, আউলিয়া আল্লাহে লা ইয়ামুতুনা ওয়ালাকিন ইয়ানতাকিলুনা মিন দারিন ইলা দার। ওলি আল্লাহরা কখনো মরে না, ওরা কলবে মকানি করে মাত্র। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই ঘর থেকে আরেকটি করে ট্রান্সফার হয় মাত্র। আলহামদুলিল্লাহ, মাগরিবের নামাজের পরে এতগুলো মানুষ যাদেরকে আল্লাহ তকদিরওয়ালা বানাইলেন, ওদের নজর আমার মুস্তফার নজর, গৌসুল আজম হযরত কেবলা বাবাজান কেবলা আর শেখ ওসির রহমান ফারুকি সরন্দিফি রহমতুল্লাহের উপর আমার শাহ আহমদুল্লাহর নজর আছে না নাই? আমি মাত্র গত 6 তারিখ এসেছি, ইমারতের জমিনে একজন পাক্কা আশেক, আপনাদের মতন পাগল আর কি, সুবহানাল্লাহ বলেন। একদিন ডাক্তার হুজুর, আপনার ডাক্তার হুজুরকে চিনেন তো? কথা বলেন। আহমদিয়া মঞ্জিরে ডাক্তার হুজুর আছে না? কয়দিন হয় মাত্র বিদায় নিলেন। বাবারে, আমার মতন একজন নগণ্য গোলামের বাচ্চা বলতে গেলে রাত চলে যাবে। সাধারণ একজন ডাক্তার মনে করতাম আমরা, উনি কি আর বেলায়েতের পিরিগিরি করবে? সুবহানাল্লাহ। এই সরণদ্বীপ দরবার শরীফে উনি প্রধান মেহমান হিসেবে থাকতেন, সুবহানাল্লাহ বলেন না। এখন তার আওলাদরা যায়, আমাদের নেহাত ভাই, রোয়াব ভাই, ওরা যায় না? সেহেতু মাইজভান্ডারি আমি কিন্তু গোলামও হতো, আপনারা তো গোলাম হয়ে গেছেন, আমি কুকুরও হইতে পারিনি। মাইজভান্ডারি কুকুরের অনেক দাম, আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না? কেউ কি রাগ করলেন? কুকুর না ফাক না, কিন্তু মাইজভান্ডারি না ফাক কুকুরেরও অনেক দাম। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। কেউ কি রাগ করবেন? এটা বাবা ভিন্ন। আজান হচ্ছে, আমার বিদায়ের পালা, ঘন্টা বেজে গেল। এখান থেকে আমার বাঁশখালী যেতে হবে, বাঁশখালী থেকে আরেকটা প্রোগ্রাম, ওটা শেষ করতে হবে আমার। আল্লাহ কবুল আর মঞ্জুর করুক। তা আমার মুদ্রা কথা ছিল কি, আজান হচ্ছে, এখনো জামাতের অনেক বাকি। এটা কাছের আজান হচ্ছে, একটা মিনিট কষ্ট হচ্ছে আপনাদের? আজানের জপান দোকান আনকান ইতার আবার সুযোগ গেঙ্গা পাইতু। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। لا إله إلا الله صدقت وسلمت والله رب هذه الدعوة والسلام برحمتك صلاة يا سلام يا حبيب الله عليكم صلاة يا غوث اعظم شاہ بندری چراغ امتان احمدی صلاۃ বাবারা বলতে বলতে অনেক কথা থেকে যায়, মোদ্দা কথাটা টেনে নিয়ে আসলাম। পৃথিবীর জমিনে সব মানুষের জন্য শুভ সংবাদ নয়। যারা আল্লাহর ওলি, বলবেন আল্লাহর ওলি কারা? যারা পৃথিবীর জমিনে মৃত্যুকে কখনো ভয় পায় না। সুবহানাল্লাহ। এক বাক্যে ওলির পরিচয় হলো মৃত্যুকে যারা ভয়। আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, লা খাউফুন আলাইহিম। যারা পৃথিবীর জগতে ডাকাত, AK-47, বিষাক্ত সর্প, অজগর, সামনে বাঘ, হাতি, বড় বড় জিনপরি, কোনো ভয় নাই। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম করে কদম বাড়াই, ওনারাই আল্লাহর ওলি। না না না, ইন্তেকালের পরে বুড়ত্ব বয়সে মরবো কেমন করে? কলমা পাবো কি পাবো না? আমার নবীর শাফাত পাবো কি পাবো না? ওরা কান্না করে, মওলা
এই খাসা জিন্দেগানি এই হায়াত থেকে আমাকে বাঁচাও। ওরা মৃত্যুর সময় যখন আসে এমন প্রফুল্ল হয়ে যায়, প্রতিদিন পর্দা আবৃত দেখি আমার প্রিয় মাহবুবকে। যখন মৃত্যুর সময় আসে সবার কাছে দোয়া চাই, আমার জন্য দোয়া করো মৃত্যুটা যেন শুভকর হয়। মানুষ কান্না করে মৃত্যুর ভয়ে, সাকারাতের বিছানাতে কি যে যন্ত্রণা, সাত সাগরের পানি দিল তৃষ্ণা মিটে না, ঠিক কিনা? সাকারাতের বিছানাতে কি যে যন্ত্রণা, সাত সাগরের পানি দিল তৃষ্ণা মিটে না। আরে কৌসারের পানি দিবেন শাহে মদিনা, কৌসারের মালিক যিনি, কৌসারের মালিক যিনি তাহাকে ডাকুন। ভালো যত বাসতে হয় নবীকে বাসুন, ভালো যত বাসতে হয় নবীকে বাসুন। নবী তরানে वाला, নবী নবী তরানে वाला, নবী প্রাণের চেয়েও প্রিয় তাই, প্রাণের চেয়েও প্রিয় তাই নবীকে জানুন। ভালো যত বাসতে হয় নবীকে বাসুন। জোর বলুন না সুবহান। নবীর ভালোবাসা অন্তরে যখন জায়গা হয়ে যায়, আমার মনি বলে তুই বান্দা আর বান্দা নয়, আমি আল্লাহ তোকে বন্ধু বানায় নিলাম। যেমনি ভাবে মইয়তের কোনো অভাব নাই, কিন্তু আমার শাহ হোসেন আউলিয়া আলোক হয়ে গেলেন। হযরত শেখ ওসির রহমান আল ফারুকি সরণদ্বীপী আলোক হয়ে গেলেন। কেন? বন্ধুর বন্ধুত্বের কারণে। যখন গৌসুল আজম হযরত কেবলার বাবাজান কেবলার রুহানি সন্তান খেলাফতের দাওয়া পেয়ে গেলেন, আমার রসুল গ্রহণ করে নিলেন। ও আমার গোলাম, এখন তুই আমার পাশে চলে আয়। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার গোলামের মধ্যে কি নিহিত আছে? আল্লাহর কোন আশিকে রসুল এলান দিয়ে রাখলেন, খোদার খোদাই আল্লাহর রসুলের গোলামদের জন্য নিহিত আছে। দো आलम की दौलत है इश्क नबी में, ये है हासिल जिंदगी बंदगी है। सुरूरे दवामी, सुरूरे दवामी तुम्हें भी मिलेगी, मोहब्बत की दुनिया बसा कर तू देखो। আরেকবার বলেন না সুবহানাল্লাহ। সুরুরে দাওয়ামি আবদি খুশি। যেমনি ভাবে হযরত শাহ ওসির রহমান ফারুকি রহমাতুল্লাহ আলাইহি পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন, কিন্তু বাদশাহী এখনো চালু রেখে দিলেন। জোর বলুন না সুবহানাল্লাহ। বাদশাহী এখনো চালু। মারহাবা বলেন না, আরো জোরে বলতে হবে। যার ওয়াজের কথা আপনাদেরকে বলেছিলাম, আমিও ওয়াজ শুনতে মরগুব হয়ে থাকি। আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না? আল্লাহ আমাদের নিজামী সাহেবের তশরিফ হওয়ারিকে কবুল করুক। আমি তো এই 1 মাস 50 দিনে, 51 দিনে মনে হয় এই 51 দিনে ওয়াজের ধারাও ভুলে গেলাম। এবার আপনারা নিজামী সাহেবের ওয়াজ শুনবেন, আর এই শুরু হলি কি বাবা যে মিডে গোট ঘুরতে, ঠিক না? দেখতে আইসো বাইসো হইলাম তখন কি হইলাম, খেয়াল আছে নাকি? লালগাড়ির দাপ বললই লাগি তেলই সেন খা ফললই এটা খন খলিয়ে চাইব না, একখানা বড় করে হন না। বেলাল হাফসির মতন জাত দুনিয়ার জগতের ভিতর যেতে আন নবীর অন্তরের মধ্যে ঢুকে বেলাই আল্লাহ আওয়াজ দুনিয়ার ব্যাকুণ কান দিয়ক আয় কথা শুনতাম না, কিন্তু বেলালর যেতে ওষুধ আজান ভাঙা আজান দুনিয়ার মানুষের তো খারাপ লাভ দেয়, আয় খোদাতে কম লাভ আর কেন বড় করে না সুবহানাল্লাহ। তো আয় খোদাতে যেতে কমলার তো দুনিয়ার জগতত ব্যাগুনে বালা হইলো আর হামবো না, তাহলে আর বালা হইল ইয়ান বালানো আর খোদা জিয়ান করে ইয়ান বালা আল্লাহ করে, ঠিক না বে ঠিক? আজিয়ার মাহফিল আল্লাহ কবুল করক। যারা আজিয়ার মাহফিল শুন বসুন আল্লাহ তারা তকদিরের পরিবর্তন করি দক। অব আসিদে মাত্র 3 দিন 4 দিনত দে এখনো বাংলাদেশের টিয়া আইজু সৎকা হিসেবে নহলই ইউন জমাতক
আরেকবার আইলি আর টেউন দিয়ে দিবেন আমিন হন না তবে অনুরাধ দোয়াই আল্লাহ মকবুল গুজ্জি এরিহিমে দুঃসমত আল্লাহ আরা খাইলে ফেরত নেওয়ানে আলহামদুলিল্লাহ হন না যেড়ে হন মূল রাস্তা নাই ফিরুদ দাম নাই হাত ফাতিবার হন সুযোগ নাই তিনজন মানুষ একান ধন্য পারের মিশাই চরের নিচদি ফানিয়ে পরিজার এটার ভিতরে আর মণিপুর মায়া দয়া আর এতিম মেইফরের কারণ ছাড়া আর কিছুই তো হয় না ভাই আমিন হন না এই বাগানের আয় ফুল এই বাগানের আষাঢ়ি দিয়ে বসে দিয়ে ইব ফুল আমিন হন না ইতারার সহযোগিতায় এখন আয়ার নিচে নাই বহুত উড়ে উড়ি আল্লাহ কবুল গরক বড় করে হন আমিন আল্লাহ দোয়া করিবেন না কে করছেন না হন কে আমরা কি ওয়াজ সমন্বয় না যদিও বা হম করেই করছি কিন্তু ওয়াজের মোদ্দা কথা আনি দিচ্ছি না আজিয়ার মাহফিলত বইন দরকার আছে না জুন বউর ফল গুমুর ফল টিয়ার ফল মাহফিলত আইতে নইবে ফোরা হইলে না বর হইলে আর আরা এসারের পরে কেটে জায়গা থাকবো না আরো মাবইন কলখানা বন্ধ মেহমানদারি বন্ধ গুরু ফোয়ারখানা বন্ধ এখন যা আজিয়ে সব ঈদুর সেরা ঈদ আর আনোয়ারা থানার ইয়ে নাস্তান কি দিন দনের উত্তর গোয়া পঞ্চক এই সত্তর জায়গায় বয় ফোয়াজিবে ফাটাইব মাবই নহলে ইব কামিয়াব ইবে সব যে তিন ভাইব এই তিন সব গরত বই আর মাবই নিবে ভাইব আলহামদুলিল্লাহ না যারা কনভেনার ইতর আজিয়ে তকদিরওয়ালা যারা আয় আসি বসি টিয়া দিন না পারেন তো কি নদীরও দিবে বেন্দেরি আলহামদুলিল্লাহ না দিতেলি এক মজা আবার দিন না পাইলে অর্থস্বার্থ নাই মনক্ষুণ্ণ নইন আয়ের সশরীরে শরীক হন তো কামিয়াব আমল নামা বাড়িয়ে যাবি আর মোস্তফার নজর ভরিব বেলালা হাফসির মতন খাইলে বেড় হইল জান্নাত যাইরে ঘুরিব আমিন হন একে অপরল্লাই দোয়া করিবেন আর এতিম মাইফরের সাহেবেল্লা যাবেন উগ্র এতিম মাইফুয়া 5 থেকে 10 বছরের ভিতরে যদি হয় আর হাসে ফাটা দিবেন ক্ষণবর্তী ফি নাই ক্ষণ খোরাকি নাই আলহামদুলিল্লাহ ইতার আল্লাহ শুধু 500 জন এতিম মাইফু আল্লাহ আর বিকারি বনি আছি অনুরাধ দোয়া তারে ইনশাআল্লাহ স্বল্প দিনের ভিতর পরিবর্তনে যাবে গই মাসিক ইনকাম হয় যাবে গই অনুরাধ দোয়া করলে বেকিন ভাই আমিন হন সুন্নিয়ত সফক্কা হাজ করিবেন মানুষে কি হরি কেন চাইবেন আবার সিন্নি নইন মুন্নি নইন ঠিক না বে ঠিক এখন আর সুন্নি না আমার মুন্নি আর উজুর হইদুন্নি রিয়াইল লই গে এনে সুন্নি আল্লামেরই তো অভাব নাই কিন্তু আসল সুন্নি তো আইফানো যায় ঠিক না বে ঠিক তা আসল সুন্নি হন উদখুলু ফিস সিলমে কাফা আল্লাহর আর সুন্নিয়ত বুঝিবার তৌফিক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আর জানলাম চলো তো দাঁড়াও তুমি বলবো না